press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So today we shall start next chapter, chapter number 15. Chapter 15. Some natural phenomena. Some natural phenomena. Part 1. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನಾಮಿನಗಳು, process, natural process that are happening in our nature. So in your 8th standard, in 7th standard, you must have learnt wind storms ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ, wind storms, cyclones. So you learnt these two things in your 7th. These are also natural phenomena. So in this chapter you will learn the other two natural phenomena, other two important natural phenomena. They are lightning and earthquakes. ಭೂಕಂಪನಗಳು, earthquakes. So let's start the first one, lightning, in detail. Lightning. So before that, let's discuss general things. You must have seen at the electric poles, right? ಕಂಬಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ. So the electrical wires are get connected to the main power supply at the electric poles. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿ ವೈರ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎರಡು ವೈರ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು the main power wires at the electric poles. So during wind, when the wind blows, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುವಾಗ, the wires, the electrical wires at the electrical poles, they get loose. ಏನಾಗ್ತವೆ, ಲೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. They'll shake. When the wind blows and shake the electrical wires at the electrical poles, they get loose. So during that time you must have seen sparks ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲಿ. You must have seen sparks. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕಿಡಿಗಳು, ಲೈಟ್ ಕಿಡಿಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ. So why that occurs? Why the sparks are produced when the electrical wires are loose, when they are loose at the electrical poles? Especially this thing happens when the wind blows heavily. ಭಾಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. Why this happens? Say, the current in the main wires, there is a big current in the main wire. When the wires get loose means when the electrical wires get ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೂಸ್, ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋಸ್, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್, ಇಫ್ ದ ವೈರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೂಸ್, if it gets loose connection, what happens there? Sometimes it connects, sometimes it gets off. ಲೂಸ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್, ಕಿಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. So why this happens? So this wire is usually connected to the motors, ರೈಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು, ಟಿ ಸಿ ಅಂತಾರಲ್ವ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ವೈರ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪದ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ ದಟ್ ಮೇನ್ ವೈರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So when this happens, when the bridge happens, when the gap occurs, when the circuit is opened because of the air, the wires get loose though. When the circuit is opened, when the wire is not touching this big wire, when the wire from your home is not touching this big wire, touch aglaga ಏನಾಗುತ್ತೆ. So this inductance in this main wire, the inductance present in the main wire, makes the current to come, makes the current to go. So at this point of contact, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ವೈರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಗೋ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಆಗೋದು ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಆರ್ ಸೇ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. When there is gap between this wire and that wire, and at that point when the current is more, then the current is more means there is high voltage. ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಆಗೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. So at this point the current will be more. Why? Because the inductance in the wire, inductance in the main wire makes the current to travel or to pass, and the current will be much at this point of contact. At this point of contact there will be more current than the normal. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಈ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಭಾಳ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. electric potential will be more at that point of contact. Now, since there is no connection here, since there is no connection between these two wires, there is a gap between these two. There is a gap between these two. At that point, there is more velocity, so not velocity, there is more potential, there is more voltage. Let's say it is voltage, general term, voltage. So there is lot of voltage at that point. So this voltage goes on increases. It goes on increases. It gets high. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ. When the voltage is high enough, when it is very high enough, such that ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ such that it creates or it causes an arc. Arc means a bridge. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಅನ್ವಿಸಿಬಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ವಿಸಿಬಲ್
ನಾಟ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, an arc, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that potential or voltage creates or causes a bridge between these two wires, a bridge or arc ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. So here, because of this arc, some amount of current goes into this wire. So this arc, so produced arc by the much potential at that point, we see this arc as spark. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಿಡಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಿಡಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. So because of this arc, because of that spark so produced between these two wires, some amount of some wire will get to melt, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಖ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಗೆಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈರ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೀರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್. ಸೊ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಡೌನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವೈರ್ನ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವೈರ್ನ ಪೀಸ್, ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೀರ್ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಸರು ಅಂತಾರೋ ಆ ಥರದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ತರ ರೂಪದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಿಡಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರ್ಥದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಿಡಿ ಉಂಟಾಗೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಲಗ್ಸ್, ಸಾಕೆಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಿಚ್ 1, ಸ್ವಿಚ್ 2, ಸ್ವಿಚ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವೈರ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೈನ್ಸ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈರ್. ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ವೈರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸಾಕೆಟ್, ಶಾಕ್ ಹೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಮನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. when you plug the socket, ಏನು ಸೇ ಒಂದು ಟಿವಿ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗೀರಿ, ಮುಟ್ಟಿ ತೆಗೀರಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಿಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸಾಕೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್? ಸಿ, there is a continuous transform or continuous movement of current. There is current flowing through the entire circuit, and that too continuously. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಕಾಪರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎದ್ರದ್ದು ಇರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ, ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. At those sockets, there is current. When you plug into that socket, ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the so present current in this
socket. So present current in this socket flows to the plug. ಪ್ಲಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ 3 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಗ್ and it flows to the TV or to the laptop charger, anything. So when the current flows, that current flows very fastly. When the current flows fastly to the plug, there you can see the sparks. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right. So here are these holes of the socket. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. We say that current has static current or static charge. There will be lot of charges. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ is at rest or say static. When the connection is happened or when you plug in, the static charge starts to flow immediately very fastly. We call it as a discharging of static charge. Discharging ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. Discharging of static charge. Discharging. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ. ಟಿವಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪ್ಲಗ್ ದಟ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪಟ್ಟನೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳಕು, ಒಂಥರ ಕಿಡಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಬರುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ, ಮೋಡಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡುಗು ಬರುತ್ತೆ, ಥಂಡರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ಷಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದವರು, ಆಗಿನ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ದೇಶದವರು. ಆನ್ಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ, 1,500 ವರ್ಷದಿಂದ. Right. So the ancient Greeks ಗ್ರೀಕರು, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದವರು, ಅರೌಂಡ್ 600 BC ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2600 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೆ. ದೆ ನ್ಯೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಕಿಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ದೆ ನ್ಯೂ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಎಂಥವು? ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಆಂಬರ್
ಆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಟು ಥರ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪ, ದಿ ಸ್ಟಮ್, ದಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ? ಕಲ್ತಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಚೆಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 days you will get, or you can observe a resin like material, antu, a gum like material, natural gum like material, sometimes yellow, sometimes red, different ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಥರ ಅಂಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಸಿನ್. ಈ ರೆಸಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ರೆಸಿನ್, ವಾಟ್ ರೆಸಿನ್? ಫಜಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಫಜಿಲೈಸ್ಡ್. ಟ್ರೀ ರೆಸಿನ್, ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮರ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿನ್, ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ, ಆ ಅಂಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು, ಆರ್ ಸೇ ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು. ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿನ್, ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿನ್. ಗಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಗಮ್ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಅಂಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ವಿಸ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೀಟಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಸಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಜಿಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೀ ರೆಸಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನಾವು ಫಜಿಲ್ಸನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಮಗದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೀಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಜಿಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿನ್. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಟಿದೆ, ಈಗ ಮರದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಂಟಿದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫಜಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಆಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಆಂಬರ್. ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಬರ್. When the amber is rubbed, when it is rubbed with fur ಅಂದ್ರೇನು? ತುಪ್ಪಳ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಕರಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲು ಇರ್ತದೆ? ಥಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, ತುಪ್ಪಳ. ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಪುಂಜ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಪುಂಜಗಳು, ಸದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಕೂದಲುಗಳು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಅದು ನಾವೇನಂತೆ? ಫರ್ ಅಂತೆ, ತುಪ್ಪಳ. ಸೊ ಆ ತುಪ್ಪಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಬ್ ದಟ್ ಆಂಬರ್ ವಿತ್ ಫರ್. ರಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಆಂಬರ್, ಆ ಥರ ಅಂಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಬರು, ಅಂಟು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಗಮ್ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಬರ್, ಸೇ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ಆಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಫರ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ರಬ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್. ಆರ್ ಟೇಕ್ ಹೇರ್, ಕೂದಲು, ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು, ಸಣ್ಣವ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟು ಕೂದಲು, ಹೇರ್, ಕೂದಲು ತಗೊಂಬಂದು ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಬಂದು ಇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಫರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಆಂಬರ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಫರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಏರ್. ದಿಸ್ ಆಂಬರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಆಂಬರ್. ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್, ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? when these two materials, amber and fur, are rubbed with each other, they acquire, these two acquire, ಏನಾಗುತ್ತೆ? this amber and the fur, they acquire, they get electric charge, a small electric charge.
ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ which do amber and fur when they rubbed with each other. So they get charge, electric charge. So the charged amber attracts air. Air ಅನ್ನು attract ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. When the same amber rubbed with the cloth, ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ತುಪ್ಪಳ ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಬಟ್ಟೆ. So amber, the gum-like material, resin, natural resin, when it is rubbed with a cloth, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಡಸ್ಟ್, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು. ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುದುರು ಬಿಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆ, ಅದರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಧೂಳು ಹತ್ರ. ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಂಬರ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾತ್. It can attract this small pieces of leaves as well as dust. Why? Because this amber which is rubbed with cloth, both of them get electrical charge. Both of them acquire electric charge. Electric charge ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. They get electric charge. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ electric charge ಅನ್ನ. Before rubbing they were neutral. There were no charge. There was no charge either on the amber or on the cloth before rubbing. After rubbing, they got electric charge. Electric charge ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. And this amber attracts the small pieces of leaves or dust. When you wear the woolen cloths or polyester cloths, woolen, ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು, woolen or say polyester cloths, say jerkin, polyester jerkin, woolen jerkin ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೀವು when you take off them, ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, say you are wearing the woolen or polyester cloths and you are wandering over the road ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ. When you come to your house and when you take up those woolen or polyester cloths from your body, ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಆ woolen cloth ಅನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಾಗ, you may observe or you must have observed a small cracking sound. ಅನ್ನ, sound of cracking, ನೋಡ್ತಾರೆ ಚಟ್ಪಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. You must have listened or you must have heard a small cracking sound when you take off woolen or polyester cloth. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮನೇಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಾಲಿಯಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್, woolen cloth ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಚ್ಚೋಗಿರಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಇರಬಾರ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅದು. Take off that cloth, you may observe a small cracking sound. Or when you have a cloth over your body, over that say you have wore, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. When you are walking, there is a friction between the inner cloth and the woolen cloth, or say between the cloths, there will be a friction. ಬರೀ ನಾವು ವಾಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಶರ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್, ವಿತ್ ಮೈ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್. ಆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವೋರ್, ದೇ ಗೆಟ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಜರ್ಕಿನ್ನು, ಪಾಲಿಸ್ಟರು, ಈ ಥರ ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಏನೋ ಒಂಥರ ಚಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ woolen ಕ್ಲಾಸನ್ನು, ಕತ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯು ಮೇ ಸಿ
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಸಿ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. when you take off such cloths, when you take off the polyester woolen cloths out of your body, say in the night time, in dark, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. along with that small sparks ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So why this phenomena? So this phenomena or this phenomena, that phenomena happen. Here, when the woolen or polyester cloths are taken off your body or taken off your body, you may observe a cracking sound as well as small sparks. Why this happened? Because the woolen cloth or the polyester cloth which is on your body, when it is rubbed with the skin, they get charge. They get electrical charge. They get charge. When they rub, no, they get charge. When these are rubbed, they get charge. When these are rubbed, they get charge. There will be accumulation of charge. There will be accumulation of charge on amber as well as on the cloth. There will be accumulation of charge or storing of charge, or charge will be stored. Charge will be stored on the amber as well as the cloth, on the amber as well as the fur. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. when you are taking the cloths off, see, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ, ರಬ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತವೆ ಕ್ಲಾತ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ರಬ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ರಬ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನಿದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್, ಅದು ಸೇ ಜರ್ಕಿನ್. ಸರಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. when you take off that cloth, so acquired charge, so static charge, ಅದೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲೂ. the so produced charge or so storage charge or so accumulated charge on these cloths, they don't move. We call them as static charge. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು, ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. when you take off that, there may be a chance of discharging. There is a chance of discharging of this charge to the environment, to this air medium. ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಾಕುವಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್. How it got? When it is rubbed with cloth or with skin, that gets charge, that acquired charge. So acquired charge present on the cloth, when you remove that cloth, discharging of charge takes place, or the flow of charge, instant flow of charge to some other medium, or to the skin, or to the medium, the surrounding air medium. It gets discharged. There, during that discharging of charge, allénagutte, you may observe the sparks or the cracking sound. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಸಿಬೇಕಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. when you take off that may get discharged again to the ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿ ವೇರ್, to the environment, to the air. So that time you may observe a cracking sound or small sparks. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಏನದು ಫರ್ ಅನ್ನ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಆಂಬರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನಾನೇನಾಗಲಿದೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟಾಗೋದು, ಪ್ಲಗ್ ಹತ್ರ ಉಂಟಾಗೋದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಲೈಟಿಂಗ್. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, an American scientist,
philosopher, in the year 1752, he observed all these things. He studied all these things and he said that all these phenomena, all these sparks produced in different situations, and the lightning, naturally occurring lightning, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, that lightning and all these phenomena, all these small scale sparks, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫಿನಾಮಿನಾವು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನ್ಗಳ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಒಂದೇ ಫಿನಾಮಿನಾ. ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಮೋಡಗಳು, ದೇ ರಬ್ ವಿಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಹಿಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಡ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ. When they collide, both lightning and the thunder happen. ಸಿಡ್ಲು ಹುಡುಗ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ. ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಹಂಗಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೋಡಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. So charge will be accumulated in the clouds when they hit. When the charges are accumulated, when there is a chance of discharge, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹೋದಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಸಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? So this is the basic of the lightning. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ವೈ ದೇ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.